اور آج ہم نے یہ موضوع جو ہے مارکسی فلسفے کا جو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اتنی بڑی چینج دنیا میں ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑی چینجز ہونے جا رہی ہیں، کیا ان کو فارمل لاجک کے تحت یا جو سائنس اس وقت حاوی ہے دنیا میں وہ ایکسپلین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یا جو اس وقت دنیا کے اندر حاوی دانش ہے، اگر ہم یہاں کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، کتابیں جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پہ پڑھائی جا رہی ہیں، جو ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں پی ایچ ڈی سے لے کے دوسرے تمام علوم کے حوالے سے، یا جو یونیورسٹیز کا اسٹرکچر ہے، یا اور جو بھی ریسرچ سینٹرز ہیں یا اور دوسرے ادارے ہیں اس طرح کے، کیا ان کے تحت ان تمام سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے جو آج انسانیت کو درپیش ہیں؟ اور کیا یہ جو سیاسی، سماجی، معاشی مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں اس سارے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے؟ اور پھر یہ ہے کہ اس سسٹم کی جو بیسز ہیں جو ہمیں ساری دنیا میں نظر آتا ہے کہ اس میں مٹیریل بیسز ہیں، جس میں سارا اسٹیٹ کا، ریاست کا اسٹرکچرز ہیں، جس میں جو اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس میں فوجیں ہیں، جس میں ایک ادارے بنائے گئے ہیں اقوام متحدہ سے لے کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ورلڈ اکنامک فورم تک کے، اور اسی طرح ریسرچ کے حوالے سے اور دوسرے تمام ادارے ہیں۔ ایک تو اس کی مٹیریل ہمیں صورتحال نظر آتی، دوسری ایک آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں اس نظام کی، اس کے پیچھے ایک نظریات ہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ کیا وہ فلسفہ اور وہ کوئی نظریات جو ہیں وہ تمام سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو آج انسان کو درپیش ہیں، یا اس کے لیے ہمیں جو جدید نظریات مارکسزم کی شکل میں میسر ہیں ان کے ذریعے جواب تلاش کرنا پڑے گا؟ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم سیاست کی ڈسکشن کرتے ہیں، جب بھی معیشت کی ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس کے اندر پھر آخر تجزیے کے اندر جو ہے جو فلسفیانہ بنیادیں ہوتی ہیں، جو فلسفے کے تحت، جس فلسفے کے تحت زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے، یا جو اپنے آپ کو یونیورسٹیوں کے پروفیسر یا جو سائنٹسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں جس فلسفے کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ تمام جوابات جو ہیں پھر اسی فلسفے کے تحت جو ہے وہ دینے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کی گہرائی تک جانا ہے اور سماج کو تبدیل کرنا ہے اور اتنے اہم سوالات کے جواب دینے ہیں، تو پھر ہمیں فلسفے کی بھی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے سیاسی سوالوں کو، سماجی سوالوں کو، معاشی سوالوں کو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے پچھلے ایک لمبے عرصے سے جو ہے فلسفے کو اگنور کیا گیا، خاص طور پر سائنس کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں کہا گیا کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج نیچرل سائنس جو ہے وہ تمام سوالوں کے جواب دے سکتی ہے، اور امپیریسزم کو، کہ تجربے کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو امپیریسزم کا فلسفہ ہے، تجربیت اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 4-5 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور کیپٹلزم کی اگر آپ دیکھیں کہ جو بیسز ہیں یا جس کو پروان چڑھایا گیا کیپٹلزم میں، جس نظریے کو، جس فلسفے کو، وہ امپیریسزم کا فلسفہ تھا۔ اور برٹن سے نکل کے آج اگر، اور جو امریکنز ہیں وہ بیسیکلی اسی کو، برٹش ماڈل کو ہی فالو کرتے ہیں، انہوں نے اس کو امپیریسزم کا عروج کے اوپر لے گئے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو ہے وہ یہی پڑھایا جا رہا ہے، اور تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور دوسرے جو بورجوا فلاسفرز ہیں، جو نظریہ دان ہیں، وہ اس قسم کی بہت اہم غلطیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سائنس کی ریسرچ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اوور آل پورا پولیٹیکل اور سوشل سٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے وہ ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہیں جو آج انسانیت کے سامنے درپیش ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آج ہمیں فلسفے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہوش و واس میں اس قرائر کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی مخصوص فلسفے کے تحت ہی ایک ورلڈ آؤٹ لک اس کی ہوتی ہے، جس کے تحت وہ دنیا کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، زندگی کے بارے میں جو اس کی رائے ہوتی ہے، موت کے بارے میں رائے ہے، اور یا جو دوسرے اہم سوالات ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، دنیا، کائنات کہاں سے آئی ہے، وہ ان تمام سوالات کے جواب ایک کسی نہ کسی مخصوص فلسفے کے تحت ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خود سے کسی فلسفیانہ نتائج کے اوپر نہیں پہنچتا، تو پھر وہ جس فلسفے کے تحت یہ جواب دے رہا ہوتا ہے وہ حکمران طبقے کا فلسفہ ہوتا ہے، حکمران طبقے کے نظریات ہوتے ہیں، اس نظام کے نظریات ہوتے ہیں جس کے تحت وہ زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ
آج کے دور میں جو حکمران طبقے کے حاوی نظریات اور دانش ہے، اس نے لوگوں کو ایک مخصوص انداز میں سوچنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا ہے، اور وہ اسی فلسفے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ جب تک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ کی فلسفے کو جانیں گے، تو پھر ہی آپ ان سوالات کو جوابات دے سکتے ہیں۔ آپ ارد-گرد کے ماحول میں جہاں پہ آپ پروان چڑھتے ہیں، آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں، آپ فیملی ہے، محلے ہے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، اس سارے انوائرمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ آپ چیزیں سیکھتے ہیں اور ان مخصوص سوالوں کے جو ہے وہ جواب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے عرصے کے اندر جو ہے یہ سارے جو سوالات ہیں، یہ جو ساری دانش ہے، یہ سارے جو فلسفے ہیں، وہ چیلنج ہونے کی طرف جائیں گے، اور آلریڈی لوگوں نے کویسچنز اٹھانے شروع کر دیے اور بہت بڑے پیمانے پہ فنڈامنٹل چینج آ رہے ہیں۔ ریلیجنس کی جو اتھارٹی تھی وہ چیلنج ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو لبرلزم کی اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہوئی ہے، جو امریکہ امپیریلزم کا، برٹش جو تھا کیپٹلزم کا چیلنجز کی ہیں، وہ لبرلزم چیلنج ہو رہا ہے۔ اور پھر لبرلزم کی فلسفی تھی، اور جو سائنس کے بارے میں بہت سے آج لوگ سائنس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ بھی سائنس نے سارے سوالوں کے جواب مجھے کہہ رہا تھا کہ بھی سائنس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، تو آپ کدھر ہے؟ میں نے کہا اگر سائنس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہوتے تو دنیا کے اندر آج کوئی لیبارٹری موجود نہ ہوتی، کوئی ریسرچ سینٹر موجود نہ ہوتا، کوئی پی ایچ ڈی یا کوئی اور تحقیقی کام نہ ہو رہا تھا۔ جب وہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس نے سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ جاننے کے عمل جاری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بنیاد ہے کہ یہ ایک انفینٹ پروسیس ہے، کوئی کبھی بھی کوئی علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یا مارکسسٹ فلسفی جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں جزلیاتی مادیت اس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے کہ وہ نامکمل رہتا ہے، اور انسان کی مسلسل جستجو جو ہے وہ دنیا کو جاننے کی، اپنے آپ کو جاننے کی، کائنات کو جاننے کی جاری رہتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس فلسفے کو جانیں گے نہیں، اس فلسفے کے بنیادی اسرار و رموز کو نہیں جانیں گے، اس کے بنیادی قوانین کو نہیں جانیں گے، تو پھر ہم اس دانش کو یا اس کے پیچھے جو بنیادی نکات ہیں ان کو نہیں جان سکتے۔ جس طرح انسان نے بہت دیر بعد یہ جانا کہ جو نظام ہے، کہ جو معدے کا نظام یہ کیسے کام کرتا ہے، آنتیں کیسے کام کرتی ہیں، اور باقی جو انسان کا جو کھانے کا سارا پروسیس ہے وہ کیسے گزرتا ہے۔ لیکن اس سے بہت پہلے بھی اور آج بھی لوگ جانے بغیر کھانا کھاتے بھی ہیں، اس کو ہضم بھی کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح پھیپھڑے کا نظام ہے، بہت دیر بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ پھیپھڑے نام کا کوئی آرگن جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر موجود ہے، جس کے ذریعے سانس لیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی لوگ سانس لے رہے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ جو اس کو نہیں جانتے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی سانس لے رہا ہوتا ہے بغیر جانے۔ اسی طرح جو ہے ہم فلسفے کو جانے بغیر ہی سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص قوانین ہوتے ہیں جو بعد میں فلسفیوں نے دریافت کیے بیسیکلی، کہ ہم کن قوانین کے تحت سوچتے ہیں، یا جو ہماری سوچ کا جو عمل ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو فلسفہ ہے وہ پوری انسانی تاریخ کے اندر جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج اپنی جدید شکل کے اندر مارکسزم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم فلسفے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم فلسفے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ مارکسزم تک جو انسانیت پہنچی ہے، جو انسانی شعور کی معراج ہے، یا ایک جو ہزاروں سال کا سفر کر کے انسان مختلف سوالوں کے جواب تلاش کرتا کرتا آج مارکسزم تک، یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جزلیاتی مادیت تک جو انسان پہنچا ہے، تو اس میں ایک اس کو لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے۔ وہ بہت سے سوالوں کو جواب تلاش کرتے کرتے وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، اور بعض اوقات یہ اپنے الٹ کے اندر اپنا اظہار کرتے رہے ہیں۔ آج ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جس شکل میں ہے، ماضی کے اندر فلسفیوں نے اس کو مختلف مخالف سمت میں جاتے ہوئے بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کیے۔ اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بنیادی جو بحث فلسفے کا موضوع رہی ہے وہ آئیڈیلزم اور مٹیریلزم کی فلسفی ہے، جس کو خیال پرستی یا اور مادیت پرستی کے دو کیمپوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ایک طرف آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ مادہ وجود، جو پیور آئیڈیلزم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مادہ وجود نہیں رکھتا، اور ہمارے ارد گرد جتنی بھی دنیا ہے، کائنات ہے، یہ صرف ہمارا خیال ہے کہ یہ کائنات موجود ہے، اور حقیقت میں مادے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی موبائل پڑا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پڑا ہے، ان کے خیال میں کہ جو پیور آئیڈیلسٹ ہو یہ کہے گا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اور موبائل ہے، یا ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور یہ مادہ جو ہے ہمارے خیال کی، جو کہ دوسری طرف جو مٹیریلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
मादा जो है वो इंसानी सोच से और इंसानी ख्याल के बाहर मौजूद है, और इंसान अगर सोचना बंद भी कर दे, इंसान अगर जिंदा ना भी रहे, तब भी मादा वजूद रखता है और मौजूद रखेगा। और फिर जो है इसके अंदर भी फिर मटेरियलिज्म के अंदर मुख्तलिफ रुझानात हैं, जिसमें हम जो एक सबसे अहम और सबसे एडवांस और सबसे दुरुस्त जो फ़लसफ़ा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज़्म जिसको हम कहते हैं, कि मादा मुसलसल तब्दीली के अमल से गुज़र रहा है। उसके अलावा दूसरे भी रुझानात हैं जिनको हम वल्गर मटेरियलिज़्म कहते हैं। इसी तरह आइडियलिज़्म का जो रुझान है, जो आइडियलिज़्म का कैंप है, आइडियलिज़्म का फ़लसफ़ा है, इसमें भी बहुत से रुझानात आए हैं, बहुत से फ़लसफ़ी जो आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़र्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ फ़लसफ़े आइडियलिज़्म की बुनियाद पे दिए, और उसके अंदर जो 2 बड़े कैंप हैं, एक सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट हैं और दूसरे ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट हैं। इसी तरह वो आइडियलिज़्म के फ़लसफ़े के तहत जो है इंसानी शऊर के कवानीन तलाश करते रहे, दुनिया को, कायनात के समझने के लिए मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलाश करते रहे। जबकि दूसरी तरफ जो थे वो मटीरियलिस्ट फ़िलॉसफ़र थे, जो अ मादे के हरकत के कवानीन ढूँढते रहे, या मादी दुनिया के हवाले से जो है वो कायनात को समझने की और सोच के असूलों को समझने की कोशिशें करते रहे। उस हवाले से हम देखते हैं कि ये फ़लसफ़े का जो सफ़र है, ये इंसान का हज़ारों साल के ऊपर है, जब से इंसान ने होश संभाली, दुनिया को, कायनात को समझना शुरू किया, ये देखा कि चाँद और सितारे कहाँ से आते हैं, सूरज कहाँ से तुलू होता है, किधर ग़ुरूब होता है, दिन और रात क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, तूफ़ान क्यों आते हैं, आग कैसे जलती है, और इस तरह के मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलाश करने शुरू किए। ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाब क्यों आते हैं, जो लोग मर जाते हैं वो किधर चले जाते हैं, और वहाँ से फिर रूह का जो तसव्वुर वहाँ पे डेवलप होता गया, और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता-गुज़रता जो है वो आज इस सतह के ऊपर पहुँचा। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि मुख्तलिफ ख़यालात जो है, मुख्तलिफ फ़लसफ़े और मुख्तलिफ सोचें जो है वो माज़ी में आती रही हैं और जाती रही हैं। लेकिन वो जो है, जो मार्क्सिज़्म हमें बताता है, और मार्क्सिज़्म का एक जो बुनियादी सतून है जिसको हम तारीख़ी मादियत कहते हैं, कि ये जो सारा सफ़र है ये कोई रैंडमली नहीं चलता रहा, बल्कि ये मुसलसल आगे की जानिब बढ़ता रहा है, और इंसानी तहज़ीब और इंसानी सोच का जो इर्तिक़ा है, वो मुसलसल जो है वो आगे की जानिब सफ़र करता रहा है, और आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो हज़ारों सालों के जो सफ़र से मुसलसल इंसान गुज़रता हुआ, और इंसान की सोच डेवलप होती हुई आज यहाँ तक पहुँची है कि हम मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी के जदीद तरीन कवानीन के तहत दुनिया को समझ सकते हैं। और उस फ़िलॉसफ़ी के तहत हम समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि मादा दुनिया से बाहर, हमारे ख़्याल से बाहर जो है वजूद रखता है, और इंसान अगर सोचना बंद कर दे, इंसान अगर वजूद ख़त्म भी हो जाए, वो मादा वजूद रखेगा। और दूसरे नंबर पे जो एक अहम कानून है कि मादे को ना तख्लीक किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। और बाद साइंस ने भी, नेचुरल साइंस ने भी इसको तस्लीम किया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि मादे को ना तख्लीक किया जा सकता है, और ना, और ये हमेशा से है, और इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ी है कि इसका कोई स्टार्ट नहीं है और इसका कोई एंड नहीं है। अगर हम कहें कि एक फलाने वक़्त के ऊपर टाइम, जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर या फिज़िक्स के अंदर अज़्यूम कर लिया जाता है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, हकीकत में ऐसे नहीं होता। लेकिन अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट अक्सर ये कह देते हैं कि टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी कि एक मखसूस वक़्त के ऊपर मादा जो है वो तख्लीक किया गया। इसी तरह बिग बैंग थ्योरी एक के हवाले से ये डिस्कशन थी कि एक मखसूस वक़्त के अंदर जो है वो मादा तख्लीक किया गया, और उसका कोई आगाज़ है, और इसी तरह एक वक़्त के अंदर जाके मादा ख़त्म हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसका अंत हो जाएगा। तो मार्क्सिज्म या जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, या जो मटेरियलिस्ट डायलेक्टिक्स है, वो इसको तस्लीम नहीं करती, और वो ये कहती है कि मादा ना तख्लीक किया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, उसकी शक्ल जो है वो मुसलसल तब्दील होती रहती है, और वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर बाद आइंस्टाइन ने भी वाज़ेह कर दिया कि एनर्जी और मैटर जो है वो एक ही चीज़ है, या इंटर कन्वर्टेबल है, कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और एनर्जी मैटर में, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एनर्जी ही मैटर की ही एक किस्म है। चाहे वो हीट एनर्जी है, चाहे वो लाइट है, लाइट की शक्ल में है, या किसी और शक्ल के अंदर है। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि मैटर के हवाले से एक इम्पोर्टेंट
डिबेट थी ये फिलॉसफी के अंदर, और काफ़ी इसके ऊपर बहसें हैं, हिस्ट्री है इसकी, बड़ी लंबी डिस्कशंस है, और अल्टीमेटली मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है वो इसको बिल्कुल कंप्लीटली वाज़ेह कर देती है कि मैटर एग्जिस्ट करता है और इंसानी सोच से, इंसानी ख्याल से बाहर मौजूद है। एक और अहम जो डेवलपमेंट जो इस हवाले से मार्क्सिज्म के अंदर और पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के नतीजे में मार्क्सिज्म तक पहुंची, वो ये थी कि मैटर जो है वो मुसलसल तब्दील हो रहा है, वो मोशन के अंदर है। ये चीज में हम समझते हैं कि एक बेसिक कैरेक्टर है मैटर का, कि मोशन जो है, जो हरकत है, उसको कभी भी मैटर से अलग नहीं किया जा सकता, हाँ वो एनर्जी की शक्ल में है या किसी भी और शक्ल में है। तो उसके अंदर जो है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी नुक्ता है, एक फंडामेंटल पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है वो अपने आप को बेस करती है, कि मैटर जो है वो मुसलसल मोशन में है, वो मुसलसल चेंज के अमल के अंदर है। और इसी वजह से जो मटेरियलिज्म के साथ डायलैक्टिक्स का जो इस्तिलाह साथ इस्तेमाल होती है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में, वो डायलैक्टिक की पूरी हिस्ट्री है, उसके किस तरह ये टर्म जो है वो ग्रीस से निकल के जो है वो जर्मन फिलॉसफी तक आई। लेकिन डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के अंदर जो हम डायलैक्टिक्स का यूज करते हैं, उसके अंदर हम यही कहते हैं कि ये मुसलसल तब्दीली के अमल में, कॉन्टिन्यूस चेंज के अमल के अंदर है जो मैटर है, और वो मोशन जो है वो मैटर से अलग नहीं किया जा सकता। आप उसका छोटे से छोटा हिस्सा कर सकते हैं, आप उसको पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेवल के ऊपर ले जाएं, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक और 10 की ताकत नफी 20 तक जो है वो पार्टिकल्स तक चले जाएं, या फिर सियारों पे चले जाएं और कहकशाओं पे चले जाएं और उससे भी बड़े लेवल पे चले जाएं। ये जो हरकत का अमल है ये मादे से अलग नहीं हो सकता, चाहे पूरी की पूरी कहकशा है। इस तरह हमारा ये एक सोलर सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें सूरज है और ये 9 सियारे हैं जिसमें जमीन भी शामिल है, इसको एक सोलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इससे बड़ी एक गैलेक्सी कहते हैं, जिसके अंदर इस सोलर सिस्टम जैसे हजारों लाखों जो है वो सिस्टम मौजूद है, और लाखों की तादाद में सियारे और सितारे जो है उसमें मौजूद हैं। उसको गैलेक्सी का नाम दिया जाता है, और उसकी तस्वीर भी खींची गई है। तो वो उसको मिल्की वे कहते हैं जो हमारी गैलेक्सी है, और इस तरह की लाखों गैलेक्सीज कायनात के अंदर, उससे भी ज्यादा जो है वो मौजूद है। तो वो भी मुसलसल हरकत के अंदर है। हमारा जो निज़ाम शमसी जिसको कहा जाता है, एक तो हमारी जमीन मुसलसल हरकत में है, और फिर ये जमीन जो सूरज के गिर्द हरकत कर रही है, वो पूरा निज़ाम शमसी भी हरकत कर रहा है। और वो निज़ाम शमसी जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, वो गैलेक्सी भी मुसलसल हरकत कर रही है, और इसी तरह बाकी सारी जो जितनी भी कायनात के अंदर गैलेक्सीज हैं वो मुसलसल हरकत में है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हरकत एक मादे की ऐसा करेक्टर है जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि मैटर और मोशन जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, और वो मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजरता रहता है। सॉरी। तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक से दूसरे में, मैटर को एनर्जी में, एनर्जी। उस हवाले से हम समझते हैं कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बुनियादें हैं जो मैटर के हवाले से चीजों को एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन एक और फलसफे का बड़ा अहम सवाल है, वो माइंड और मैटर का, ख्याल और मादे का ताल्लुक है। उसमें बहुत से जो मटीरियलिस्ट थे माजी के अंदर, मार्क्सिज्म से पहले, वो ये समझते थे कि जो ख्याल है वो वजूद ही नहीं रखता। एक तरफ आइडियलिस्ट थे, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो ये समझते थे कि आइडियलिज्म यही है, प्योर आइडियलिज्म के सिर्फ ख्याल ही, यानी कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट है, हमारी जो सोचने का अमल है, वही सिर्फ एग्जिस्ट करता है और मादा एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी तरफ जो मटेरियलिस्ट थे, जिनको आज हम वल्गर मटेरियलिस्ट कहते हैं, वो समझते थे कि ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका वजूद ही नहीं है, और सिर्फ मादा ही है जो मुख्तलिफ अपनी हरकत के साथ मौजूद है। और ये दिमाग, आज भी बहुत से लोग ये बातें करते हैं, और ख़ास तौर पर बहुत से शायद मार्क्सिस्ट भी ये गलती करते हैं कि जो ख्याल को तस्लीम करना छोड़ देते हैं और समझते हैं कि दिमाग के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सोचें पैदा होती हैं। ये जेनेटिक्स के हवाले से भी आगे ये हम डिस्कशन मौजूद है कि जीन्स के अंदर चेंज कर दें, या कोई ख़ास किस्म की, जिस तरह मेडिकल साइंस में प्रोजैक
ایک دوائی یوز کرتے ہیں کہ اگر یہ دیں گے تو آپ کو غصہ آنا ختم ہو جائے گا، یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ محبت ہی نظر آئے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی اگر یہ دوائی استعمال کرنی شروع کر دیں یا یہ انجیکشن لگانا شروع کر دیں تو جرائم کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ سب ان کی بنیادیں یہی ہیں کہ خیال الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتا، اور وہ مادہ ہی ہے جو انسانی دماغ ہے، اور اس کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف کیمیکلز ہیں اصل میں، ان کی الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ جو ہے جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے اور جو مارکسزم ہے اس سے اختلاف کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہے اور جو ہمارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ مادی نہیں ہے، وہ غیر مادی ہیں۔ اور خیال لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مادے کا ہی ایک پیداوار ہیں کہ اگر خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ الگ سے ان کا وجود نہیں ہے، کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اگر انسان مر جاتا ہے یا اس کا سوچنے کا، اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ سوچیں اس کی رہتی ہیں تو وہ غلط ہیں۔ لیکن جو انسان زندہ ہیں، جو جیتے جاگتے انسان ہیں، جن کا بالکل ہوش و واس میں ہے، اور وہ دماغ کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور دماغ بھی پھر اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن ہے کہ دماغ بھی ایک مادہ ہی ہے، مادی وجود ہی ہے اس کا، اس کے اندر جو شریانے ہیں، اس کے اندر جو خون دوڑ ہے، اور اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں، اور جو اس کے اندر نیورونز ہیں، وہ جو باقی سارا سٹرکچر ہے وہ مادے اور میٹیریل ہی اس کی بیسز ہے۔ لیکن اس کے اندر سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ غیر مادی ہوتے ہیں، اور یہ ایک فلسفے کی بنیادی ڈسکشن رہی کہ خیال اور مادے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس کے اوپر فلسفیوں نے بہت زیادہ کام کیا اور لکھا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ تو کہتے تھے کہ خیال ہی صرف وجود رکھتا ہے اور الگ سے رکھتا ہے، اور جس طرح افلاطون نے یہ بیسیکلی خیال رکھا کہ خیال الگ سے ایک اس کا پورا وجود ہے، اور تمام جو خیالات یا سوچیں ہیں وہ پرفیکٹ شکل میں کہیں نہ کہیں پہ موجود ہیں، اور ہم لوگ اس سے جو ہے وہ امیٹیشنز لے کے جو ہے وہ اپنا کام چلاتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف آئیڈیلسٹ فلاسفرز تھے جنہوں نے خیال کی ایک الگ سے وجود کو جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت دی کہ وہ الگ سے موجود ہے، کہیں نہ کہیں اپنا اظہار کرتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ پھر مادی تھے جو اسی طرح تجربیت پسند، ہم نے امپیریسسٹ کی بات کی اور ڈیکارٹ کی بات کی، اور دوسرے فلسفی تھے جو مادے کے اور خیال کا جو تعلق ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مارکسزم نے ان تمام سوالوں کو حل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کے حوالے سے جو ایک اہم رول پلے کیا، جو اس ساری جو فلسفیانہ بحثیں تھیں ان کو سم اپ کرنے کے اندر، وہ ہیگل نے بہت عظیم ایک کردار ادا کیا، اور ایک انتہائی عظیم بورژوا سسٹم کا ایک فلاسفر تھا جس نے آئیڈیلسٹ ہی تھا، بیسیکلی وہ خیال پرستی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جلدلیاتی جو میتھڈ تھا وہ ڈیولپ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت سے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر مارکس نے جو ہے وہ خیال دیتے ہوئے اس کو مادی بنیادوں کے اوپر فلسفے جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور اس کو دنیا کے سامنے لے کے آیا۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مادے اور خیال کا تعلق ہے، اس کا جو فائنل جو حل ہے وہ مارکسزم نے پیش کیا، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مادے سے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانی خیال اور مادے کے وجود سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ الگ سے بھی اپنی ایک ایگزسٹنس رکھتے ہیں۔ اور پھر جو خیالات جو ہے جو ہم چیزوں کو جاننے کا عمل ہے، اس کے اندر یقیناً ہم مادی دنیا سے ہی وہ اخذ کرتے ہیں، تمام تر اصول، تمام تر جو ہماری ذہن کے اندر جو خیالات بنتے ہیں، جو ہماری سوچیں بنتی ہیں، جو ہمارا سوچنے کا عمل بنتا ہے، وہ مادی دنیا سے ہی اخذ کیا ہوتا ہے۔ لیکن خود سوچ کے بھی اپنے قوانین ہیں، سوچ کے اندر بھی مسلسل تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور سوچنے کے عمل جو ہے وہ مخصوص قوانین کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جاننے کا جو عمل ہے وہ بھی ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جس کے ذریعے اس کو جانا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے دنیا کو اور کائنات کو جانا جا سکتا ہے۔ اور اس میں پھر ہمیں ایک ڈیبیٹ نظر آتی ہے فلسفیوں کی کہ ہم جو ہے وہ اپنی حسیات سے دنیا کو جانتے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے، جس میں ہماری آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، گلا ہے،
सॉरी गला कह रहा हूँ, ये 5 हिस्सियात जिनकी बात टच की और उसकी सेंस की, टेस्ट की, जो है चखने की बात की जाती है। लेकिन फिर हम समझते हैं कि जिस तरह एम्पिरिसिस्ट हैं वो तजर्बियत की बुनियाद के ऊपर और इन हिस्सियाती जो इदराक है, जो जो हमारी सेंसेस हमें बताती हैं, इसको ही हतमी तस्लीम कर लेते हैं और कहते हैं कि जो इन हिस्सियाती हवाले से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ही दुरुस्त हैं और बाकी जो है वो अलग से वजूद नहीं रखती। लेकिन मार्क्सिज्म हमें बताता है, या हैगल ने खास तौर पर इसको हमें बताया कि ये जो सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं वो बड़ी रॉ इंफॉर्मेशन होती है, वो बड़ी क्रूड इंफॉर्मेशन होती है और वो नामुकम्मल होती है। वो फिर जो है इंसानी दिमाग में, इंसानी सोच में, ख्यालात में जो है वो प्रोसेस होती है और उसको एक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जो है वो हमें एक उसका कुल बनने की तरफ जाता है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ये जो सारा जानने का अमल है, किसी शय को जानने का अमल है, ये यकीनन इसके अंदर मादी दुनिया को जानने का अमल है, पूरी कायनात को जानने का अमल है। और इसके हवाले से जो बेसिक तमाम तर प्रोसेसेस सारे सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, कायनात के अंदर चल रहे हैं, उनको जानने का अमल है, वो हमें जो है फ़लसफ़े के ज़रिए उन तक जो है वो पहुँचने का मौका मिलता है। और उसमें नेचुरल साइंसेज़ जो है शुरू के अंदर अगर माजी में देखा जाए तो ये सारी फ़लसफ़े की ही हिस्सा थे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उनके अंदर डेवलपमेंट होती गई और जो ये सारे उलूम थे, ये फ़लसफ़े से अलग होते चले गए। जैसे पहले जो अगर हम माजी के फिलोसफर्स देखें तो वो एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, वो खला के अंदर जो है वो सितारों का और सितारों का इल्म भी देख रहे होते थे, वो फिजिक्स के कवानीन के ऊपर भी बात कर रहे होते थे, मैथमेटिक्स के ऊपर सबने बात की है, इसी तरह और दूसरे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर बात की है। तो वक़्त के साथ-साथ ये अलग होते गए और ये इंसानी समाज की तरक्की की अलामत थी कि एक इल्म इतना ज़्यादा वुसअत इख्तियार कर रहा था कि उसको जानने के लिए एक पूरा अलग से शोबे बनाने पड़े और उनके अंदर ज़िंदगियाँ लगानी पड़ी। केमिस्ट्री का अगर आप देखें, अलकेमी एक है कि पूरे के पूरे वो लोग थे जो सारा दिन ये इस हवाले से तहकीक करते रहते थे केमिस्ट्री के हवाले से। ये डेवलप होती चली गई और ये एक आगे का अमल था। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये सारा जो प्रोसेस है, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर भी हम कह सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज शोबा दर जो शोबाजात बनते चले जा रहे हैं और एक रिडक्शनिज़्म के जो है हमें हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें फिज़िक्स के आगे से कई शोबे बन गए हैं, फिर केमिस्ट्री के आगे से कई शोबे बन गए हैं, बायोलॉजी के बहुत से शोबे बन गए हैं और तक़सीम हो गया और उस हवाले से हम देखते हैं कि वुसअत है, यकीनन इसमें हम समझते हैं कि एडवांसमेंट है, कि अच्छी बात है कि मुख्तलिफ शोबे जो है वो साइंस के डेवलप हो रहे हैं और पूरी नई जो है वो डिस्कवरीज और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन फिर हम समझते हैं कि इनको इकट्ठा करने के लिए, इन सबको जोड़ के देखने के लिए भी एक साइंस की, एक फ़लसफ़े की ज़रूरत है जो इस वक़्त मौजूद नहीं है। और अगर कोई फ़िज़िक्स के अंदर रिसर्च कर रहा है, तो बिग बैंग पे रिसर्च कर रहा है, तो वो पूरी कायनात को, हर चीज़ को जो है वो बिग बैंग के ज़रिए ही साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जो सियासत है या समाज है या बाकी जो हरकत हो दुनिया के अंदर हो रही है, केमिकल चेंजेस आ रही हैं और दूसरी आ रही है, वो फिजिक्स के कवानीन के तहत ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कोई अगर बायोलॉजी के अंदर या डार्विन से मुतासर है तो वो पूरी हर चीज़ के ऊपर वो डार्विन के नज़रियात उसी तरह मुसल्लत करेगा, जिसको सोशल डार्विनिज्म भी कहते हैं, या जेनेटिक्स के अंदर वो जो एवोल्यूशन की थ्योरी है डार्विन की, उसको लेके आ जाते हैं। और उस हवाले से जो उसके बुनियाद में जो फ़लसफ़ियाना फिर मसाइल होते हैं या जो सोचें होती हैं, उनको पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाते। उस हवाले से हम समझते हैं कि जो फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशंस हैं, वो आज पहले की निस्बत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई हैं और साइंस जो है, वो खुद एक बंद गली के अंदर दाखिल हो गई है। क्योंकि साइंस ने जदलियाती मादियत को इग्नोर किया है, फ़लसफ़ियाना जो बुनियादें थीं, उनको इग्नोर किया है और उस हवाले से साइंस बहुत से सवाल जिनका जवाब दिया जा सकता है आज, और बहुत से नई डिस्कवरीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जा सकता है उन सवालों का जवाब देते हुए, और बहुत सी मेडिसिन में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एडवांसमेंट्स की जा सकती हैं। लेकिन अपनी फ़लसफ़ियाना गलतियों की वजह से साइंस जो है वो ऐसा करने में नाकाम नज़र आती है और बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और उस हवाले से हमें थ्योरेटिकल जो है वो लेवल के ऊपर ये डिस्कशंस और डिबेट्स जो है वो बंद गली के अंदर नज़र आती हैं या गलत नताइज अख़ज़ कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात हमें नज़र आता है कि बहुत ही शानदार डिस्कवरीज़ और डेवलपमेंट्स और
ایکسپیریمنٹ سامنے آتے ہیں, نئی سے نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس سے ہم بہت سی نئی چیزوں کو جان سکتے ہیں. جیسے ہی حال ہی میں کسی نے وہ تصاویر جو ہے وہ اسٹرانومیکل لیول کے اوپر کھینچی ہیں کہ بگ بلیک ہولز کے حوالے سے یا اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے, ان کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ فلسفہ اتنا اپاہج ہے بورژوازی کا, حکمران طبقے کا, کہ وہ ان نئی ٹیکنالوجیز اور ڈسکوریز کا جواب نہیں دے سکتا. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مارکسزم نے بہت سی چیزوں کو پریڈکٹ کیا تھا, بہت سی چیزوں کو پہلے سے ایکسپلین کیا تھا کہ فلسفے کے تحت آپ جو ہے وہ ایون نیچرل سائنس کے حوالے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مارکسزم جو ہے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز کے حوالے سے, سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے اور دنیا کو سمجھنے کے حوالے سے, کائنات کو سمجھنے کے حوالے سے ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے. اور آج جتنے بڑے کرائسس میں دنیا پہنچ چکی ہے, اس حوالے سے صرف ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یا مارکسسٹ فلسفی ہی ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے. اور اسی طرح جو سیاسی عمل اس وقت دنیا کے اندر جاری ہے, معاشی عمل جاری ہے, سماجی عمل جاری ہے, وہ صرف مارکسزم کے تحت ہی دیا جا سکتا ہے. بہت سے سوالات ہیں, اس پہ میں لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ ورلڈ سوشلسٹ ریولوشن کو لوگ جو ہے وہ ہنستے تھے یا مذاق اڑاتے تھے, لیکن آج جب دنیا پوری لاک ڈاؤن ہو گئی ہے اور ایک کے بعد دوسرا ملک جو ہے وہ اکنامک کرائسس میں ہے, تو آج یہ سوال جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ویلڈ ہو گیا کہ دنیا کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے اور ایک جو ملک کے اندر سوشلزم ممکن نہیں ہے اور ایک عالمی سوشلسٹ انقلاب اور ایک عالمی مارکسسٹ پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. اور 1848 میں جو مارکس نے بات کی تھی, آج 150 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اس کے بعد آج وہ زیادہ ویلڈ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مارکسسٹ فلسفی تھی جس کی بیسس کے اوپر وہ پریڈکٹ کر رہا تھا. اسی طرح مارکسسٹ فلسفی کے اندر جو ہے ہم کیٹیگریز کی بات کریں تو اس کے اندر ایک اہم جو ڈسکشن ہے جو اینگلز نے بنایا وہ کوانٹٹی اور کوالٹی کی جدلیات ہے کہ مقدار جو ہے وہ معیار میں چینج ہوتی ہے اور ایک مخصوص وقت کے اندر جو ہے وہ مقداری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک خاص وقت میں جا کے وہ مقداری تبدیلیاں معیاری تبدیلیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. جیسے بڑی مشہور مثال ہے پانی کے ابالنے کی, جو کہ ہیگل نے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ پانی کو آپ ابالتے چلے جاتے ہیں اور ایک مخصوص وقت میں وہ پانی ہی رہتا ہے, لیکن ایک 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد وہ بھاپ بن جاتا ہے, جو کہ معیاری تبدیلی. اصل میں اگر آپ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو اس کا موازنہ کریں باقی دوسری تمام سائنسز سے اور باقی دوسرے تمام نظریات سے, تو جو ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا مارکسزم میں اور باقی دوسری سائنسز میں, کہ مارکسزم جو ہے وہ پروسیسز کی سائنس ہے, پروسیسز کو ایکسپلین کرتا ہے, وہ ہر چیز کو ایک پروسیس کے اندر دیکھتا ہے, جبکہ باقی دوسرے نظریات, باقی دوسرے فلسفے, باقی دوسری سائنسز ایون ہر چیز کو فکسڈ دیکھتی ہیں. اور یہ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاروین کا ایک انقلابی نظریہ تھا جو ڈاروین نے تھیوری پیش کی تھی, اس کے حوالے سے بھی یہ انقلابی چیز تھی کہ اس سے پہلے فکس سمجھا جاتا تھا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ مچھلیاں رہیں گی, جو انسان ہے وہ ہمیشہ سے انسان تھے, ہمیشہ انسان رہیں گے, جو شیر ہے یا اگر کوئی بھیڑ ہے یا ریچھ ہے یا کتا ہے, اسی طرح جو پرندے ہیں, کبوتر ہے یا عقاب ہے, وہ ہمیشہ سے کہ مختلف سپیشیز کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا تھا. اور ڈاروین کی جو تھیوری تھی ایوولوشن کی, اس نے اس چیز کو کرش کر دیا, اس نے اڑا کے رکھ دیا, اس کی بنیادیں ہلا دی, اور اس نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک جو سپیشیز ہے وہ دوسرے کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور جو دوسری ہے وہ تیسرے کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے, اور ایک مسلسل ارتقاء کا عمل جو ارتقاء کے قوانین ڈاروین نے بتائے, اس نے اڑا کے رکھ دیا اس کمپارٹمنٹائزیشن کو کہ الگ الگ شعبے ہیں انسانوں کے, چرند پرند کے اور میملز, اور اس طرح جو ہے وہ آرگینک اور نان آرگینک کی ڈسکشن ہے. تو اس میں ہم نے جس طرح ایوولوشن کی تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ان آرگینک سے, غیر نامیاتی سے نامیاتی مادے نے جنم لیا, کہ جو زندگی ہے وہ ڈیڈ میٹر کے اندر سے نکل کے وجود کے اندر آئے. اس حوالے سے جو ہے وہ مارکسزم پروسیسز کی سائنس ہے, کہ جو اسی طرح جو زمین ہے اس کے بارے میں پہلے یہ تصور تھا کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے, پہاڑ ہمیشہ ایسے تھے, سمندر ایسے تھے, لیکن جو جیولوجی کی سائنس ڈیولپ ہوئی, یہ اس وقت کی بات ہے, یہ ہیگل کے وقت کے اندر 2-3 سائنسز اکٹھی ڈیولپ ہو رہی تھی. اس میں جیولوجی کی سائنس یا ارضیات جس کو کہتے ہیں, کہ زمین جو ہے
وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی. ایک لمبے ہزاروں لاکھوں سال بلکہ کروڑوں سال کا جو پروسیس ہے اس کے نتیجے میں زمین کی آج موجودہ شکل تک پہنچی ہے. یہ جو پہاڑ ہیں یہ پہلے نہیں تھے, یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد پہاڑ بنے اور اس کی پھر جیولوجی جو ہے اس کی مختلف پرتوں کو اسٹڈی کرتی ہے. اسی طرح جو بر اعظم ہے ان کو پہلے اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ وہ کٹھے جڑے ہوئے تھے. ایک جیولوجسٹ تھا, وہ جب لاطینی امریکہ کے مغربی ساحل کے اوپر تھا تو اس نے پہاڑوں کی کچھ فارمیشنز کو اسٹڈی کیا, اور پھر افریقی جو بر اعظم ہے اس کے جب وہ مغربی ساحل پہ تھا اور لاطینی امریکہ میں مشرقی ساحل پہ تھا تو اس نے دیکھا کہ دونوں کی سیم پیٹرن ہے جو پہاڑوں کی اور جو راک فارمیشنز ہیں. اس نے اسٹڈی کیا اور اس نے پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ پہلے اکٹھے تھے, ساری زمین جو تھی وہ اکٹھی تھی اور یہ ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ مختلف بر اعظموں میں تقسیم ہوئی ہے. اسی طرح جو ایک کہا جاتا ہے کہ بر اعظم جو ہے وہ بحر ہند کے انڈین اوشن کے نیچے چلا گیا ہے. اس حوالے سے یہ جیولوجی کی سائنس نے بتایا کہ یہ مسلسل ایک پروسیس ہے زمین کا بننے کا, اور پھر اس نے یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ اتنے کروڑ سال بعد یا ارب سال بعد جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے. اسی طرح ڈارون نے یہ بتایا پھر, اور ایمبریولوجی کی سائنس ڈیولپ ہوئی کہ کس طرح ایک سیل سے جو ہے وہ انسان کا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ پھر ایک نئی زندگی کا جنم ہوتا ہے. اسی طرح اور آپ کو جو پھر آہستہ آہستہ جب ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ایک پروسیس میں دیکھنے کا جو ہے وہ ہنر, ایک فن آتا ہے. اور اس حوالے سے ہم پورے کے پورا جو سماج ہے, پوری کی پوری سائنس ہے, پورے کا پورا جو سیاست ہے, پوری جو اکانومی ہے اس کو نہیں دیکھتے, اس کو ایک مسلسل پروسیس کے اندر دیکھتے ہیں, اس کو مسلسل تبدیلی کے اندر دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں جو ٹرمینالوجیز مارکسزم میں اور ہیگل میں یوز ہوتی ہیں وہ بیکمنگ کی ہوتی ہے, کمنگ انٹو بینگ اینڈ پاسنگ اوے, کہ جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ بھی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے, کہ وہ بننے کے عمل میں ہے یا ختم ہونے کے عمل میں ہے. تو ہم کسی چیز کو جب وجود کہتے ہیں کہ یہ ہے تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بن رہی ہے یا یہ ختم ہو رہی ہے. تو اس عمل کے اندر, پروسیس کے اندر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. کسی بھی چاہے وہ سماجی عمل ہے, اگر ہم اینگلز کی بڑی مشہور کتاب ہے اوریجن آف فیملی, پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ اسٹیٹ, تو آج یہ چیزیں جو ہے وہ حتمی اور ہمیشہ سمجھی جاتی ہیں کہ فیملی سسٹم ہمیشہ سے ایسے تھا اور ایسے رہے گا اور اس کے توڑنے کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ اس نے بتایا کہ اوریجن آف فیملی, کہ فیملی یا جو خاندان ہے یہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھا, ایک مخصوص وقت کے اندر مخصوص حالات میں اس کا جو ہے وہ مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا آج بنا, اور یہ مسلسل ابھی بھی تبدیل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے, جو نیوکلیئر فیملی کیپٹلسٹ نے بنائی, جو ہمیں یورپ امریکہ ایڈوانس میں نظر آتا ہے کہ لوگ الگ الگ رہتے ہیں. پھر جوائنٹ فیملی سسٹمز کا ہمیں ہمارے سامنے تجربہ ہے, یہ فیملی مسلسل ایک چینج کے عمل میں. اسی طرح اس نے پرائیویٹ پراپرٹی کی بات کی, یہ اس کا بننے کا عمل ہے. یہ ایک وقت میں تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, سب کامن اونرشپ میں تھا. پھر ایک ہسٹری کے اندر ایک اسپیشل کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر پرائیویٹ پراپرٹی بننی شروع ہوئی اور وہ مختلف مراحل سے گزر کے آج اس شکل تک پہنچی, اور پھر آگے آنے والے عرصے کے اندر وہ ختم ہو جائے گی اور ایک کامن اونرشپ جو ہے سوشلزم میں اور کمیونزم کے اندر ہمیں نظر آئے گی. اسی طرح اسٹیٹ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں جی یہ قیامت تک رہے گی, تو جو جس ریاست کے بارے میں ہمیں روز یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ تا قیامت رہے گی, وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہے. جس دن وہ بنی تھی اس کے 20-25 سال بعد یہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا. پھر یہ اور بڑا کشمیر کا مسئلہ چلتا رہتا ہے, دوست یہاں میں موجود ہیں. یہ بننے کا اور ٹوٹنے کا عمل جاری رہتا ہے. اسی طرح یورپی یونین بن رہی تھی, پھر ٹوٹ رہی تھی. اسی طرح جب پاکستان بنا تھا اس وقت دنیا میں میرا خیال ہے 40-50 ملک تھے, آج 200 سے بھی زیادہ دنیا کے اندر ملک ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, پھر جرمنی جڑ بھی جاتا ہے. تو ایک تبدیلی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پروسیس کے طور پر ہم اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں گے وہ بننے کا اور ٹوٹنے کا عمل ہے. جس آپ مکانوں کے اندر رہتے ہیں, ہم کنکریٹ کے مکان بنے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک آپ دیکھیں گے 20-30 سال بعد 40 سال بعد وہ خستہ حال ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, اس کو مرمت کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلسل ڈکے کے ایک پروسیس میں ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی اپنی زندگی ہے وہ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے اور پھر موت کا عمل ہے. تو یہ ایک مسلسل
پروسیسز کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ہر عمل کائنات کے اندر کوئی بھی یہ زمین بننے کا عمل ہے, اسی طرح سولر سسٹم ایک مخصوص وقت کے اندر بنا اور پھر ٹوٹنے کا عمل ہے, گو کہ وہ ہماری زندگیوں سے بہت بڑا ہے, کروڑوں سال پہ اربوں سال پر محیط ہے. اسی طرح الیکٹرانک لیول پہ چلے جائیں, سب اٹامک پارٹیکلز چلے جائیں, وہ بھی مسلسل بننے کے عمل میں ہوتے ہیں اور ٹوٹنے کے عمل میں ہوتے ہیں. الیکٹران جو ہے اگر آپ اس میں کوانٹم اس میں چلے جائیں, اور جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ مسلسل حرکت کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ مسلسل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک دوسرے سے جڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو عمل ہے وہ انتہائی جو ہے وہ چھوٹے وقت کے اندر 10 کی طاقت جو ہے 9×12 کے اندر 10⁻⁻12 میں -20 کے اندر اتنے وقت کے لیے اور تیزی سے چل رہا ہوتا ہے, اور جو الیکٹرانز اور پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں یہ مسلسل چینج ہو رہے ہوتے ہیں, پروٹونز جو ہے وہ نیوٹرونز میں جا رہے ہیں اور نیوٹرونز پروٹونز. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سب اٹامک پارٹیکل سے لے کے زمین کے اوپر اور اسی طرح کائنات کے ہر عمل کو جو ہے وہ ایک پروسیس کے طور پر جب ہم دیکھیں گے تو ہم پھر اس کو درست طور پر سمجھ سکیں گے. اگر اس کو فکس دیکھ لیں گے, جس طرح کیپٹلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ اینڈ آف ہسٹری ہو گیا, اب اس کے بعد کوئی نظام نہیں آئے گا, تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی غلط اور غیر نان سائنٹیفک جو ہے وہ عمل. اسی طرح جی یہ فلانی میڈیسن آ گئی ہے یا اس بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے اور اب یہ ختم ہو گئی ہے, تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جس طرح وائرس کے یہ کرونا وائرس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل چینج آ رہا ہے. اب یہ جو نیا آیا ہے کووڈ-19, تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چینج ہے. اگر پروسیسز کے اندر دیکھا جائے تو کرونا وائرس کے اندر بھی چینج آیا. اگر ہم یہ کہہ لیں گے جو سارے وائرسز پہلے بن چکے تھے, سارے بیکٹیریا جو ہے وہ پہلے بن چکے تھے اور انسان نے ان کو ڈسکور کر لیا ہے یا ان کو ڈسکور کرنے کے عمل میں ہے, یہ ایک ایسا وائرس تھا جو شاید پہلے نہیں دیکھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وائرس بھی چینج ہو رہے ہیں. وائرس کے بارے میں ابھی تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہے یا اس میں ہے آرگینک ہے یا ان آرگینک ہے, لیکن بیکٹیریا کے حوالے سے. لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چینج مسلسل ہو رہا تھا اور ایک نیا جو وائرس جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس کے اندر بھی مختلف تبدیلیوں کے عمل سے. اور اب اس پروسیسز کو پھر جو سمجھنے کے ایکسپلین کرنے کی جو پروسیس ہیں, یہ جو کیٹیگریز ہیں, اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کا ایک کیٹیگری ہے کہ وہ جو پروسیسز ہیں وہ بھی کوئی سیدھی لکیر میں نہیں چل رہے ہوتے یا وہ کسی ایک خاص ایک ہی رفتار سے نہیں چل رہے ہوتے, ان کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے. اور وہ کبھی جو ہے وہ مقداری ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, کوانٹیٹیو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اور ہر پروسیس کے اندر ایک خاص وقت کے اندر آ کے کوالٹیٹیو چینج آتی ہے. سوشل سائنس کے اندر اس چینج کو ہم کوالٹیٹیو چینج کو ریولوشن, یا پولیٹیکل سائنس کے اندر اس کو ایک ریولوشن کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر لوگوں کے اندر غصہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کسی ایک معمولی واقعے کے اوپر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اس کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو حادثہ ہے, کوئی بھی جو ایکسیڈنٹ ہے, وہ ایک بہت ہی گہری ضرورت کا اظہار ہوتا ہے, کہ وہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ کی شکل میں ایکسپریس کرتی ہے. اور یہ نیسیسٹی کی اور اس کی ایکسیڈنٹس کی ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کووڈ-19 کا آنا ہے, یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ ایک ایکسیڈنٹل آپ کو چیز نظر آئے گی کہ اچانک یہ کووڈ-19 آیا ہے اور اچانک جو ہے ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے, بے شک ایک ایکسیڈنٹ ہے, لیکن یہ ایک بہت عرصے سے چلی آ رہی نیسیسٹی کو اس نے ایکسپریس کیا. تو یہ نیسیسٹی کا جو ایکسپریشن ہے, جو ایک بہت لمبی گہری ضرورت کا جو اظہار ہے, اس کو پھر اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں وہ کیا ضرورت تھی. وہ ضرورت جو تھی وہ اس نظام کی جو بربادی تھی, یا اس نظام کے جو تمام تر تضادات پکتے چلے جا رہے تھے, جتنے کانٹراڈکشنز تھے اس سسٹم کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر, تو ایک لمبے عرصے سے ڈیولپ ہو رہے تھے, وہ انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کے اندر اپنے آپ کو سرفیس کے اوپر, سطح کے اوپر ایکسپریس کر دیا. کہ پہلے وہ اکنامک کرائسس تھا وہ موجود تھا, وہ ایکسپریس ہوا, میں نے پچھلے سیشن میں اس پہ بات کی ہے. جو پولیٹیکل کرائسس تھا جو ڈیولپ ہو رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا. اور سب سے بڑھ کر جو میڈیکل سائنس کا کرائسس تھا, ہم لمبے عرصے سے کہہ رہے تھے, یہ کامریڈ ایلن ووڈس کی کتاب ہے ریزن اینڈ ریوولٹ, یہ تقریباً 95-96 میں پبلش ہوئی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سائنس بہت بڑی غلطیاں کر رہی ہے, سائنس جو ہے فلسافیکل
फाउंडेशंस उसकी गलत हैं और वो क्राइसिस के अंदर है, क्राइसिस ऑफ साइंस बन चुका है, नेचुरल साइंस बन चुका है, क्राइसिस ऑफ मेडिसिन, क्राइसिस ऑफ बायोलॉजी बन चुका है कि वो एक बंद गली के अंदर आके फंस गई है और उससे आगे नहीं जा पा रही थी। और उस क्राइसिस को भी इसने जो है इस एक्सीडेंट ने एक्सप्रेस कर दिया पूरी दुनिया के सामने, और उसका जो गलतियां थी या जो उसकी कोताहियां थी जो छुपी हुई थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से, जो और दुनिया के अंदर जो है वो आगे हमें डेवलपमेंट साइंटिफिक नजर आ रही थी, और उसमें छुपा रहे थे कि नहीं 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 देखें साइंस तो तरक्की कर रही है। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने इस एक्सीडेंट ने उस नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर दिया कि साइंस को अपना असर नो जायजा लेने की जरूरत है, साइंस को अपने आप को दोबारा देखने की जरूरत है और फाउंडेशंस को देखने की जरूरत है। साइंस की फाउंडेशंस हिल गई हैं कि क्या साइंस इतनी अपाहज है, क्या साइंस इतनी यूजलेस है कि एक वायरस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकी, एक वायरस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकी, एक वायरस को ट्रीट नहीं कर सकी, और इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रिसर्च ग्रांट्स होने की बावजूद, इतनी दुनिया में यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज और होने के बावजूद उसको नहीं कर सके। उस हवाले से फिर ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये जो रिसर्च कंपनीज हैं, इनका हमें नजर आ जाता है कि इनका प्रॉफिट मोटिव होता है। ये इनका मकसद ये नहीं है कि इंसानियत के जो दरपेश जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, बल्कि ये देखते हैं कि मार्केट हमारी किस चीज की है, कि कौन सी दवाई जो है वो ज्यादा बिकेगी, कौन सी जो रिसर्च है वो हमें ज्यादा पैसे कमा के देगी, हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं अफ्रीका के अंदर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है उसका इलाज खरीदने के, तो वो दवाई नहीं बनती। लेकिन अगर थोड़े लोग हैं लेकिन वो अमीर लोगों की कोई बीमारी है, तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रिसर्च जो है वो की जाती है। जैसे ये पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि हमें जो है वो रोज लेक्चर दिया जाता है कि औरतें कमजोर हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पे तो वो कहता है कि हमें रोज बताया जाता है कि औरतें कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान की अगर वो दीवारें आप उठा के देख ले तो उस पर हमें पता चलता है कि मर्द बहुत कमजोर है। और उस हवाले से ये जो है दवाइयाँ सारी दुनिया के अंदर जो है वो रिसर्च और बना रहे हैं और गंजेपन की, जबकि जो हकीकी रिसर्च है उसको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर इसके अंदर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अपने कंपटीशन में उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि अगर कोई रिसर्च के बाद दवाई बनाते हैं तो उसकी मोनोपोली जो है वो 10 साल तक, मेरा ख्याल है, या 12 साल तक उनके पास होती है, वो कोई और दवाई बना नहीं सकता, और वो फिर उसको अपने सुपर प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उसकी फिर हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो है वो किल्लत भी, मसनूई किल्लत उसकी पैदा कर लेते हैं, इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स की मसनूई किल्लत पैदा करके पैसे कमाते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जो सारी लूटमार थी, जो सारे साइंस के, और फिर जो थ्योरेटिकल लेवल पे साइंस के कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जिसकी वजह से वो बहुत से क्वेश्चंस को जो है वो इग्नोर करते चले जा रहे थे, जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चन था डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का, जिसको हमेशा से नफरत की निगाह से देखा गया है, जिसके ऊपर हमेशा अटैक किया गया है, और फॉर्मल लॉजिक को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। तो उस हवाले से भी वो सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो आज इस एक्सीडेंट ने एक्सप्रेस कर दिए, और साइंस की जो यूजलेसनेस है उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर क्वेश्चंस उभर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमने हर सवाल का जवाब दे दिया है, तो उनके भी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके भी अपने ऐसे सवालात उभर रहे हैं जिनके जवाब उनके सामने नहीं है, तो वो भी एक अलमिया के अंदर है। और जो फिर इसके अंदर जो है उसकी डिटर्मिनिज्म की और चांस की डिस्कशन आ जाती है कि कितना जो है हर चीज क्या डिटरमिन्ड है, या हर चीज जो है वो चांस के जरिए होती है। ये भी डायलैक्टिकली जो है वो हैगल ने सारी डिस्कशंस की है। फिर उसमें बेसिक जो है कैटेगरीज उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की है कि मिकदार से मेयार के अंदर जो है वो तब्दीली है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो है वो निगेशन ऑफ द निगेशन की बहुत ज्यादा डिस्कस होती है, कि नफी की नफी हो जाती है। अब उसमें जो निगेशन का लफ्ज है वो जिस तरह आम मायनों में लिया जाता है, वो फिलॉसफी के अंदर उसके मायने जो है, खास तौर पर मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में या हेगेलियन डायलेक्टिक्स में उसके मायने जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और वो निगेशन का मतलब जो है वो उर्दू के अंदर किया जाए तो रद्दो नमू उसका बेहतर तर्जमा है, कि उसको जहाँ पे रद्द किया जाता है वहां पे उसको, सॉरी, वो सबलेशन को उसमें देखते हैं रद्दो-नमू में, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर उसकी प्रिजर्वेशन भी होती है, कि उसको महफूज भी कर लिया जाता है। जहाँ पे किसी चीज को रद्द किया जाता है उसको महफूज भी किया जाता है। इस तरह मार्क्सिज्म ने माजी के
तमाम फ़लसफ़ों को जो है वो रद्द किया, वहाँ पे उनको महफ़ूज़ भी कर लिया। उसमें अरस्तू के फ़लसफ़े को, अफ़लातून को, हेगल को, कांट को, सबको मार्क्सिज़्म में रद्द करते हुए भी उनको महफ़ूज़ कर लिया है, और उन्होंने जो डेवलपमेंट्स की थी आइडियलिज़्म ने या एम्पिरिसिज़्म ने या और दूसरे फ़िलॉसफ़रों ने, उनको मार्क्सिज़्म के अंदर महफ़ूज़ करके फिर उनको एक नई शक्ल के अंदर जो है वो लेके आए। इसी तरह माज़ी के अंदर हमने देखा है कि जो केमिस्ट्री डेवलप हुई बेसिकली वो करूने वुस्ता के अंदर, मिडल एजेस के अंदर ये लोगों का ख्याल था कि हर चीज को सोने के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके अंदर सारे जो साइंसदान थे या कीमिया दान उनको कहा जाता था, बेसिकली अरबी का लफ्ज है, वहां से कीमिया से ये केमिस्ट्री का लफ्ज बना। उनका ख्याल था कि हर जो है वो चीज को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो फिर गलत साबित हो गया। लेकिन उस दौरान जितना जो केमिस्ट्री के इक्विपमेंट बना, बीकर बना, टेस्ट ट्यूब बना, या जा सारा हुआ, वो तो वक्त और तारीख ने खत्म नहीं किया, बल्कि उसको प्रिजर्व कर लिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये चीज कंफर्म हो गई है कि कोई भी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके चेंजेस की जाए तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो इतना महंगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि उसके ऊपर कई ज्यादा गुना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर उसको सोना बनाया जाए हर एलिमेंट को, तो वो से बहुत ज्यादा महंगा बन जाएगा। उस हवाले से हम समझते हैं कि पहले जो था वो ख्याल रद्द हुआ कि हर चीज को सोना नहीं बनाया जा सकता, और एक नया ख्याल आया कि नहीं, हर चीज जो है वो अलग अलग है। लेकिन उसके बाद फिर वो भी रद्द हो गया, और आज ये आ गया है कि वो हर चीज जो है वो सोना बन सकती है, लेकिन एक हायर लेवल के ऊपर। तो हम देखते हैं कि सारा जो अमल है वो अपने मुतजाद तरीके से जो है वो आगे बढ़ता रहा है। लेकिन इस दौरान जो डेवलपमेंट होती रही है, साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप होती रही हैं, साइंटिफिक मेथड्स डेवलप होते रहे हैं, वो फिर जो है वो इंसानी शऊर को और समाज को आगे ले जाते रहे। इसी तरह फिलोसफी में है, और मुख्तलिफ न्यूटन की थ्योरी जो थी वो साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन बाद अज़ां फिर मैक्सवेल ने खास तौर पर उसको थ्योरी को रिजेक्ट किया और एक नई थ्योरी डेवलप ले आया। इसी तरह आइंस्टाइन ने जो है जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर उसको रिजेक्ट किया। उसके अंदर हम ये समझते हैं कि न्यूटन ने जो है अपने दौर के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन बाद में वो रद्द भी हो गई, लेकिन वो प्रिजर्व भी हो गया आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर। इसी तरह हम समझते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक अपने दौर के अंदर एक एडवांस सोसाइटी थी जिसने फ्यूडलिज्म से लोगों को निकाला। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बोर्जुआ एक कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन था जिसके अंदर जो है कैपिटलिज्म को लेके आए, और उसने जो है बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी कि जो बादशाह का शहनशाह का निज़ाम था उसकी जगह पार्लिमानी डेमोक्रेसी लेके आए। उसमें नेशन स्टेट का जो है जदीद कौम का तस्वुर जो है वो आया वहाँ पे, और फिर इसी तरह शहरों को जो है वो मरकज बने, दोबारा इकोनॉमिक सेंटर्स बने, और बोर्जुआ टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। तो उस इसी तरह लेकिन आज हम समझते हैं कि वो अपने उल्ट में तब्दील हो गया कैपिटलिज्म, और जो है वो उसको खत्म करके एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के जरिए एक नया सिस्टम जो है वो बनाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटलिज्म ने जब फ्यूडलिज्म को रद्द किया तो उसकी हर चीज को रद्द कर दिया। जो सारे अरसे में डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, जो साइंस की और फिलोसफी की, जो आर्ट की, लिटरेचर की डेवलपमेंट्स थी, उनको प्रिजर्व भी कर लिया। और इसी तरह जब सोशलिज्म आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटलिज्म ने जो कंप्यूटर बनाया है, जो हवाई जहाज बनाया है, जो सैटेलाइट बनाए हैं, या जो मोबाइल फोन बनाया है, इसको खत्म करके दोबारा से जो है वो लकड़ियां काटनी शुरू कर देगा इंसान। बल्कि इन टेक्नोलॉजीज को प्रिजर्व करते हुए इनको इंसानियत की फलाह के लिए और डेवलपमेंट के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो उनको निगेट भी करेगा। तो ये इसको हम निगेशन ऑफ द निगेशन कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने फ्यूडलिज्म को निगेट किया, लेकिन सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को निगेट कर देगा, लेकिन साथ साथ उसको प्रिजर्व भी कर लेगा। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो है वो यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स की है, कि हमें अपोजिट के बारे में बताया जाता है कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाती है, या दो पोल्स की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाती है। खासतौर पर अगर मैग्नेट मकनातीस को देखा जाए, मैग्नेट को, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। लेकिन हैगल ने जो है वो इसको क्लियरली इसके ऊपर डिस्कशन की कि वो अलग अलग उनको नहीं कर सकते। ये एक बड़ी आम सी गलती है जो हम अक्सर जो है वो दिखाया जाता है कि जो अपोजिट को जो है वो एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है, और उनको काट काट एक दूसरे से काट के पेश किया जाता है।
اس طرح مرد اور عورت کا ایک تضاد اپوزٹ کے طور پر جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا ہے، یا اور اس طرح سے مختلف جو ہے وہ اپوزٹس جو ہے وہ بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یونٹی آف اپوزٹس جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ الگ ہوتے ہوئے بھی جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. جیسے مغناطیس کا نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہمیں نظر آتا ہے. اگر اس کو مغناطیس کو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول الگ الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ جو وہ کاٹے ہوئے جو دو حصے ہیں ان کے اندر نئے سرے سے جو ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول بن جائے گا، اور دونوں حصوں کے اندر نارتھ اور ساؤتھ جو ہے وہ شکلیں بنیں گی. اور اس کو جتنا چھوٹے حصے کرتے چلے جائیں گے، اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے کے ذرے کے اوپر بھی نارتھ اور ساؤتھ کی وہ موجود ہوگی. اسی طرح یعنی کہ وہ الگ الگ بھی ہیں لیکن وہ ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. اسی طرح باقی تمام جو اپوزٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک یونٹی بھی اس حوالے سے نظر آتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ فارمل لاجک کے ساتھ جو ہے وہ ایک موازنہ ڈائلیکٹکس کا کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانی سوچ کے جو قوانین ہیں، جو تھاٹ کے لاز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ارسطو کی جو ہے فارمل لاجک ہے، اس کو آج دنیا کے اندر عام طور پر یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے جو قوانین ہیں کہ لا آف آئیڈینٹی ہے، اے از اکول ٹو اے اینڈ اے از ناٹ اکول ٹو بی، یا اور تیسرا ہے کہ if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C. اس حوالے سے یہ تین جو ہے وہ اس میں بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر سلوجزم کو استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارسطو نے جو یہ فارمل لاجک کے قوانین بنائے، اس نے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آج ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یا ارسطو کے بعد سے اس طرح ان کو استعمال کیا گیا، ارسطو نے کبھی بھی اس حوالے سے یہ وضع نہیں کیا. تو اس نے ریزننگ کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر ان کا ذکر کیا ہوا ہے ان کا قوانین کا، لیکن ارسطو نے ڈائلیکٹکس کو بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے، جس کو رد کر دیا گیا یا جس کو فراموش کر دیا گیا، بلا دیا گیا. اور خاص طور پر جو ارسطو کے بعد کا پیریڈ تھا، جو غلام داری کا دور تھا، اور اس کے بعد غلام داری سے جو جاگیرداری نکلنی شروع ہوئی، تو اس کے اندر خاص طور پر جو کرسچینٹی کا رائز ہوا، تو اس کے اندر یہ فارمل لاجک کو جو ہے جو ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی، کرسچن سارے جو پادری تھے، جو ان کے انٹیلیجنسیا تھی، سینٹ آگسٹائن وغیرہ، انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اور بعد میں اسکول مین کے نام سے جو ایک رجحان بنا تھا، انہوں نے فارمل لاجک کو ڈیولپ کیا، اور جو بعد میں پھر استعمال ہوتا رہا، جس کو ہیگل نے پھر بعد ازاں جو ہے وہ کانٹ نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور اینٹیمونیز اس کے اندر تضادات جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھے، اور پھر ہیگل نے ان کا جو ہے وہ ایک لاجک کو دوبارہ سے استوار کیا جزلیاتی بنیادوں. لیکن در حقیقت ارسطو نے بھی جدلیات کا ذکر کیا تھا، اور اپنی جو منطق تھی اس کے اندر جو ہے اس نے ساری کیٹیگریز کا جو ہے وہ ہائٹ کی، کوالٹی کی کیٹیگری، کوالٹی اور کوانٹٹی کی کیٹیگری کا ذکر کیا ہوا ہے، اور دوسری تمام کیٹیگریز کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ فراموش کر دیا گیا، اور وہ جو اس کی آرگنان کتاب تھی اس کو بلا دیا گیا. لیکن بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیگل نے پھر اس ڈائلیکٹکس کو الٹیمیٹلی ڈیولپ کی، اور ایک ایڈوانس شکل کے اندر جو ہے وہ میتھڈ سارا لے کے آیا. اور پھر مارکسزم نے اس میتھڈ کو اپنایا اور بتایا کہ وہ جو لا آف آئیڈینٹی ہے وہ غلط ہے، کہ اے از اکول ٹو اے کہہ دینا کہ وہ چیز جو ہے وہ اپنے آپ کے برابر ہے، وہ غلط ہے. کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کے برابر نہیں ہے. اور مارکسزم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز مسلسل تبدیل ہو رہی ہے. اس لیے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک جو انسان ہے وہ اپنے آپ کے برابر ہے، تو وہ اپنے آپ کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مسلسل تبدیلی کا عمل جاری ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سیل لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں. جو بچپن سے جوانی کا اور جوانی کا بڑھاپے کا عمل ہے، وہ ایک سال کے اندر یا ایک مہینے کے اندر تو شاید نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کو اگر توڑا جائے تو وہ پھر مہینوں سے، گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، اور پھر سیکنڈ کو مسلسل توڑتے چلے جائیں تو وہ مسلسل جاری ہے. اور اس کے اندر کبھی کوئی پاز نہیں آتا، کبھی کوئی اس کے اندر وہ رکھنا نہیں آتا، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. جس طرح وہ ہم نے پہلے بات کی کہ میٹر کے اندر مسلسل چینج ہو رہی ہے. اس لیے اگر ہم کہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کے برابر ہے تو عام روزمرہ کے معاملات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ
गहराई के अंदर उसका मुताला करेंगे तो वो अपने आप के बराबर भी नहीं। इसी तरह मेरे सामने ये दीवार है, तो इसके अंदर भी ज़ाहिर है तब्दीली आ रही है, जो कि अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सालों के अंदर जो है उसको नज़र आ सकती है। इसी तरह सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, जिस तरह नज़र आ रहा था कि जी बड़ा ताकतवर है, या अमेरिका बहुत ताकतवर है और ये सारी दुनिया से ज़्यादा मजबूत है और कभी ख़त्म नहीं होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक और UNO इतने बड़े इदारे हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि टूट-फूट का शिकार हैं, ख़त्म हो रहे हैं और तब्दील हो रहे हैं। तो उस हवाले से हम नज़र आता है कि जो A इज़ इक्वल टू A का कानून है फॉर्मल लॉजिक का, वो दुरुस्त नहीं है, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है वो फॉर्मल लॉजिक को रद्द करती है और ये कहती है कि A इज नॉट इक्वल टू A। तो कोई भी शय अपने आप के बराबर नहीं। ट्रॉट्स्की ने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया कि 1 किलो चीनी के बराबर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंजेस मुसलसल आ रहे होते हैं। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं, जो साइंस के हवाले से एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो टाइम स्पेस की है। मोशन और मैटर की हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन टाइम और स्पेस के हवाले से डिस्कशन है कि वक्त क्या है। और उसमें दो सवाल हैं, एक ये है कि वक्त क्या है और दूसरा ये है कि वक्त का पैमाना क्या है। टाइम की मैयर, एक है टाइम की मेजरमेंट और एक है टाइम। तो टाइम क्या है, अब ये सवाल सबसे एक बुनियादी सवाल है कि टाइम क्या है। उसका बहुत से लोगों ने इसका सब्जेक्टिवली जवाब देने की कोशिश की, इसको एक आइडियलिस्ट बुनियादों के ऊपर जवाब देने की कोशिश की कि ये इंसानी सोच का कानून है, या इंसान की सोच है कि वक्त है, वैसे वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। या इसके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिया कि इंसान सोचता है कि वक्त है तो वक्त है, अगर इंसान नहीं सोचेगा तो वक्त जो है वो नहीं है। या इसका माजी के अंदर बुद्धिस्ट, अगर आप बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्ध फलसफे के अंदर ये था कि निर्वाण एक ऐसे या जन्नत उस हवाले से कहा जाए कि एक ऐसे जगह को कहा जाता था जिसमें वक्त खत्म हो जाता था। तो एक ऐसा, यानी कि वक्त एक वो इसी तरह ख्याली सोच बना के पेश की जाती है। लेकिन मार्क्सिज्म जो ये कहता है कि वक्त जो है वो मादे से और हरकत से उसको अलग नहीं किया जा सकता, और बेसिकली मादा और जो मुसलसल हरकत है, जो मुसलसल तब्दीली है मैटर के अंदर, जो मादे के अंदर मुसलसल तब्दीली का अमल जारी है, उसको जो है वो वक्त के जरिए उसका इजहार किया जाता है, या उसकी एक देखने का या उसको जांचने का तरीकाकार है। इसी तरह जो स्पेस है वो भी मैटर की साथ जुड़ी हुई है। और अगर जिस तरह हैगल ने कहा था कि स्पेस इज अदरनेस ऑफ मैटर, तो अगर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो ना स्पेस एग्जिस्ट कर सकता है और ना टाइम एग्जिस्ट कर सकता है। और ये सारे जो टाइम और स्पेस दोनों का जो वजूद है वो मैटर की वजह से है। मैटर है और वो मुसलसल हरकत के अंदर, मुसलसल तब्दीली के अमल में है, चाहे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या वो मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, या एक मैटर जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारा जो है वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस भी है, लेकिन ये टाइम और स्पेस की जो कैटेगरीज हैं इनको भी जन्म देता है मैटर। और इस हवाले से हमेशा जब भी ये टाइम और स्पेस की डिस्कशन आए तो ये चार जो कैटेगरीज हैं इनको साथ, टाइम, स्पेस, मैटर और मोशन, अगर आप इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप आइडियलिज्म की तरफ और सब्जेक्टिविटी के अंदर चले जाएंगे। तो इनको जो है वो साथ जोड़ के हमेशा डिस्कस करने की जरूरत है, टाइम, स्पेस, मैटर और मोशन। तो मैटर के बगैर स्पेस का कंसेप्ट नहीं हो सकता, और टाइम का कंसेप्ट जो है वो मैटर के बगैर, और फिर मैटर जो है वो मुसलसल मोशन के अंदर है, हरकत के अंदर है, उसके बगैर नहीं हो सकता। फिर उसमें टाइम की मेजरमेंट है, जो जाहिर है कि इंसान जो है वो अपने ख्याल के अंदर या उसको जांचने के लिए या एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जो है वो यूज करता है। और जब भी किसी को जो मेजरमेंट बेसिकली की जाती है वो हमेशा दो कंपैरिजन के तौर पर की जाती है। कोई भी अगर लंबाई आपने नापनी है, आपने किसी का वजन नापना है, किसी को और कोई माप पैमाने दुनिया के अंदर बने हुए हैं, वो सारे के सारे बेसिकली कंपैरिजंस हैं। इसी तरह टाइम जो है वो भी उसका एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया जाता है। इस तरह जमीन जो है वो मुसलसल हरकत कर रही है, लेकिन उसमें दिन और रात का फर्क आता है, तो उस हवाले से आप टाइम की मेजरमेंट बना सकते हैं, या मौसमों के हवाले से टाइम की कैलेंडर जिस तरह बना सकते हैं साल का, और महीने उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। मुख्तलिफ पैमाने रहे हैं मेजरमेंट के हवाले से। इसी तरह जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो मेयार बनाया गया, और ये सेकंड्स और मिनट्स का और घंटों का जो
साफ रखा गया। इसी तरह फिर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हवाले से कि वो जितनी एनर्जी एमिट करते हैं उस हवाले से जो है वो एक मेजरमेंट का, टाइम को मेजर करने का कोई एक पैमाना बना लिया जाता है जो इंसान अपनी सहूलत के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर सब्जेक्टिवली करता है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हैं, जो मेरा समझता हूँ कि ये किताब का मुताला करें, इसके अंदर सारी डिस्कशन हैं। फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो ओरिजिन्स ऑफ लाइफ की है। जिस तरह हम मैटर के हवाले से कहते हैं कि मैटर को, मादे को तख्लीक नहीं किया जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये कि मैटर का ना कोई आगाज है और ना कोई उसका अंजाम है, कि कभी अजल से है और हमेशा रहेगा, अब यानी कि हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लाइफ का ओरिजिन है, जो जिंदगी है उसका एक ओरिजिन भी है और जिंदगी खत्म भी होती है, और मुसलसल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक में तब्दील हो जाता है। उस हवाले से जो एक बड़ी थ्योरीज हैं, डिस्कशंस हैं, इसमें हिस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने भी इस पर डिस्कशन की, नेचुरल साइंस की अपनी डेवलपमेंट है। और उसमें आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर डेवलप हुआ, यानी कि जो था गैर नामियाती मादा, उसने नामियाती मादे को जन्म दिया, यानी कि जिंदगी ने डेड मैटर के अंदर से जन्म लिया। उस हवाले से ये ऐसी बातें जो है वो माजी के अंदर एग्री एक फिलोसफर्स ने भी की थी, और उन्होंने बड़ी क्रूड मिसालें दी थी कि जैसे कीचड़ के अंदर जो है वो मेंढक पैदा हो जाते हैं, या जो एक मुर्दार जिस्म होता है उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि डेड मैटर से लाइफ पैदा होती है, लेकिन उसको ज़ाहिर है रद्द कर दिया गया, और ये बड़ी क्रूड एग्जांपल्स थी और ये गलत एग्जांपल्स थी। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस ने जो है वो इस मसले को हल किया और बताया कि करोड़ों साल पहले जो ज़मीन का टेम्परेचर था, जो ज़मीन का माहौल था, वो नहीं था जो आज है। एक तो ये कि ज़मीन जो है ये आग का गोला थी, और इसके अंदर जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर केमिकल चेंजेस आ रहे थे, और इसको करोड़ों साल लगे हैं ठंडा होने के अंदर। और उस दौरान जो है ये यहाँ पे बारिशें, तेजाबी बारिशें, एसिड रेन्स होती रही हैं, और उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। आज जो ऑक्सीजन एक बुनियादी जुज्व है जिंदगी का हिस्सा, उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी, बल्कि आज से बिल्कुल उल्ट सिचुएशन मौजूद थी, और ओजोन लेयर नहीं थी, इस वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेंट रेज भी जमीन तक पहुंच रही थी। तो उसके अंदर जब बहुत ज्यादा हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था, जब यहाँ पे एसिड रेन्स हो रही थी और ये आग का गोला थी जमीन, तो उस वक्त उन टेम्परेचर में, उस माहौल के अंदर, उस सारी सूरत हाल में जिंदगी ने जन्म लिया। और पहला जो हमें नजर बताया जाता है और जो एक अंदाजा लगाया जाता है कि एक सेल जो है वो बनने का अमल शुरू हुआ, और वो सेल जो था वो यकीनन उस कंडीशन में नहीं था जिस तरह के आज के सेल हैं इंसानी जिस्म में या पौधों में या चरिंद परिंद में, बल्कि वो सेल जो है वो बिल्कुल एक इब्तदाई शक्ल के अंदर था और बिल्कुल बेसिक से उसके अज्जा थे, जो कि वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को फिर उसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता चला गया। और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है डेवलपमेंट होती गई, सेल मेम्ब्रेन की मुख्तलिफ शक्लें बनती गई, और उसके अंदर जो केमिकल एलिमेंट थे वो डेवलप होते गए, और उसी दौरान जो है वो ज़मीन की साख्त के अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहीं, इन्वायरमेंट माहौल बदलता रहा। और फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो यूनिसेलुलर, आज भी दुनिया के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है, कि यक कुल्वी जो है वो जानदार, जो कि एक सेल के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं, और उसी के अंदर पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो पूरा सारा चीजें होती है, वो माइटोसिस के जरिए जो है वो रेप्लिकेट होते चले जाते हैं। फिर यूनिसेलुलर से फिर हम देखते हैं वक्त के साथ साथ मल्टी सेलुलर, एक सेल जो है से बढ़कर फिर दो सेल्स के ऊपर, तीन सेल्स के ऊपर जो है वो चीजें जो है वो बनती चली गई, और फिर वक्त के साथ साथ हमें नजर आता है कि वो बैक्टीरियाज और फिर वायरसेस और इस तरह की चीजें बनती गई, और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो नबातात और पौधे और जड़ी बूटियां और मुख्तलिफ जो है वो चीजें बनती गई, और उस दौरान जो जमीन का टेम्परेचर था वो भी तब्दील होता गया, और पहाड़ और ये सारा चीजें का फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ।
और پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی کا یا ورٹیبریٹس کا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور میملز کا، اور دوسرا چرند پرند کے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. وہ لاکھوں سالوں کے اوپر محیط ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایوولوشن ہوتا گیا، اور مچھلیوں سے، پانی سے پھر جو ہے وہ زمین کے اوپر زندگی، اور پھر وہاں سے مختلف تبدیلیاں جو ہے وہ گزرتے گزرتے جو زندگی جو ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی چلی گئی، اور اس دوران زمین جو تھا اس کی آب و ہوا اور سارا جو ماحول تھا وہ تبدیل ہوتا گیا، اور آکسیجن اور باقی چیزیں جو تھیں وہ ملتی چلی گئی. تو اس حوالے سے کافی زیادہ ایک لمبی ڈسکشنز ہے اوریجن آف لائف کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. پھر اوریجن آف ہیومن اسپیشیز ہے کہ نوع انسانی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی گئی، اور اس میں جو خاص طور پر اینگلز کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم مضمون ہے کہ اس میں محنت کا کیا کردار ہے، کہ جو 4 پاؤں سے جو انسان نے 2 پاؤں کے اوپر چلنا شروع کیا، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ آزاد ہونا شروع ہوئے، اور وہ ان ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ بیسیکلی محنت کرتے ہوئے اس نے اپنے دماغ کو بھی ڈیولپ کیا. اور انسان کا اگر آپ دیکھیں کہ جو دماغ ہے وہ باقی جانوروں کی نسبت اس کا سائز بھی بڑا ہے، اور وہ ایک مسلسل ہزاروں سالوں کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور جس طرح انسان اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر اس میں انگوٹھے کا بڑا اہم کردار ہے، جس میں وہ گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے. جبکہ اگر آپ جو قریب ترین بھی اگر آپ چمپینزی کو دیکھیں یا اس طرح کے جانور دیکھیں، ان میں اتنی گرفت نہیں ہے. پھر اس سے جو ہے وہ اینگلز نے یہ ثابت کیا کہ جو ہاتھ ہے وہ صرف آرگن نہیں ہے لیبر کا، کہ وہ محنت کا جو ہے وہ عضو نہیں ہے، بلکہ وہ پروڈکشن بھی محنت کی ہے، کہ محنت کی وجہ سے جو ہاتھ کی آج یہ شکل ہے. اگر آپ اس کے اندر ہڈیاں یا مسلز کی کمپوزیشن دیکھیں تو وہ زیادہ مختلف نہیں ہے چمپینزی وغیرہ سے، لیکن جو اس کے اندر گرفت آئی ہے، جو اس کے اندر طاقت آئی ہے، جو اس کے اندر فلیکسیبلٹی آئی ہے، وہ مسلسل محنت کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر آئی ہے. اور اسی طرح انسان نے ایک لمبے عرصے کے اندر انسان کی باقی جو سینسز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ آج جس شکل کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پر جو بولنے کا انسان نے آوازوں کی ماڈولیشن کرنا سٹارٹ کی، کیونکہ وہ اکٹھا رہنا شروع کیا اور ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچانا ضروری تھا. تو آواز کا اتار چڑھاؤ مسلسل کرتے کرتے جو ہے وہ آج انسان جو ہے وہ مختلف آوازوں کے ذریعے جو ہے وہ الفاظ ادا کر سکتا ہے. اور ایک لمبے پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ گلے کے اندر اور اس کے اندر چینجز آتی گئی. اسی طرح سونگھنے کی اور چکھنے کی جو حص ہے وہ مسلسل ڈیولپ ہوتی گئی. اسی طرح دیکھنے کو ایون اگر آپ اس پہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے کہ اگر آپ عقاب کے نظر سے موازنہ کریں انسانی نظر کا، تو عقاب بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، اور انسان اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ جو اس کی ریسٹرکشن ہے دیکھنے کی، اس نے جو ہے وہ انسان کی آنکھ کو، انسان کے دماغ کو خاص طور پر خصوصی صلاحیتیں دی تھیں، جو عقاب میں یا باقی دوسرے ایسے لوگ جو ہے جس کے اندر جن کی آنکھ کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں، جبکہ انسان کی آنکھ کے اندر ایک ریسٹرکشن موجود ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کا جو دماغ ہے اور جو اس کے اندر پروسیسنگ ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہ ساری ریجن آف اسپیشیز، ریجن آف لائف، اور انسان کا جو سارا ریجن ہے، پھر انسان کس طرح آگے ڈیولپ ہوتا گیا. اس میں ایک امپورٹنٹ ڈسکشن جو اس کتاب کے اندر ہے وہ جین کے حوالے سے ہے، کہ جو جینز کی ڈسکوری تھی، جو 20ویں جو بڑی لیٹسٹ ڈسکوری ہے، کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جین کی دریافت ہونا، اور پھر ڈی این اے کا دریافت ہونا، جو جس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 1950s کے اندر جا کے ڈی این اے کا پتہ چلا کہ ڈی این اے کے اوپر جو ہے وہ تمام تر انفارمیشن سٹور کی ہوتی ہے. اور جو ایوولوشن کی بیسیکلی تھیوری تھی ارتقاء کی ڈارون کی، جس کو ہم نے یہی ڈسکس کیا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مختلف سپیشیز سے ڈیولپ کرتا ہوا جو ہے وہ انسان یہاں تک پہنچا ہے، وہ بیسیکلی ڈارون کی تھیوری تھی. لیکن پہلی بات، میں جینس پہ جانے سے پہلے ڈارون کی تھیوری میں کچھ غلطیاں تھیں. آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ مالتھس کی نظریے کو یوز کرتے ہیں، اور مالتھس کا نظریہ آج بھی بڑا کامن ہے. اور ڈارون خود بڑا متاثر تھا مالتھس سے. مالتھس نے 1798 میں کتاب لکھی تھی اپنی، جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جو قدرتی آفات ہیں وہ بیسیکلی ایک فطری عمل ہے، اور جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور دوسری آفات آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں جن سے بڑی تعداد میں انسان مر جاتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک فطری عمل ہے کہ وہ آبادی کو کنٹرول میں رکھتی ہے فطرت. کیونکہ جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ
अरिथमेटिकली बढ़ते हैं और इंसान जो है वो या जो आबादी है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, इसलिए फितरत जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुदरती आफात का सहारा लेते हैं। ये माल्थस का इंतहाई रुज्जती और रद्द इनकलाबी इंसान दुश्मन नजरिया था जो काफी मकबूल हुआ उस दौर के अंदर सरमायादाराना निज़ाम में 19वीं सदी के आगाज में, जिसको मार्क्स ने बाद में रद्द किया था और बड़े उसके खिलाफ लिखा था। तो डार्विन जो है एक तो बहुत मुतासर था उससे, माल्थस से, और उस हवाले से उसने जो माल्थस का उसके ख्याल में नजरिया सिर्फ इंसानों तक था, वो उसने साबित किया जानवरों के लिए, पौधों के लिए और दूसरे तमाम नबातात के लिए, एवोल्यूशन के लिए। और डार्विन की थ्योरी में एक बुनियादी गलती ये थी कि जो स्पीशीज ज्यादा पैदा करते हैं, यानी कि अगर मछलियां हैं जिस तरह वो बहुत बड़ी तादाद में पैदा करती हैं, या बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा रेप्लिकेट होते हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो लोग कम पैदा करते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत, उसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है एवोल्यूशन की कि एक मुसलसल इर्तिका के नतीजे में जो है वो इंसान यहाँ तक पहुंचा, लेकिन ये कह देना कि जो ज्यादा पैदा करेगा सिर्फ वही रहेगा, तो इस हवाले से तो इंसान जो है वो सबसे कम, अगर बाकी जानवरों की निस्बत देखा जाए, बहुत से जानवर हैं, खरगोश है या इवन बैक्टीरियाज हैं या मछलियां हैं, उसकी निस्बत तो इंसान तो बहुत कम रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है वो सरवाइव करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता है, वो अडॉप्ट करने की एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सलाहियत रखता है। इसी तरह डार्विन के साथ जो और एक थ्योरी जोड़ी जाती है नेचुरल सिलेक्शन की और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि जो सिर्फ ताकतवर होगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, वो सरवाइव कर लेगा। अब असल में ये पहली बात तो ये कि डार्विन ने ऐसा कहा नहीं था, और उसके साथ जो है वो उसने सिर्फ मेटाफोरिकली जो है वो ये सर्वाइवल यूज किया था। अब उस दौर का एक फलसफी था हर्बर्ट स्पेंसर, उसने बेसिकली डार्विन के साथ ये चीजें जोड़ दी थी, और उसी के नजरिए को फिर जो है वो आगे लेके चला गया, और कहा गया कि डार्विन ने जो है वो सरमायादारी की सपोर्ट कर दी है। और दूसरी बात ये कि उस वक्त जब डार्विन ने ये अपना नजरिया दिया 1859 में, जब उसने पहली किताब अपनी शाया की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिस साल मार्क्स ने भी अपनी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी शाया करवाई थी, और फिर 1871 में उसने अपनी दूसरी किताब शाया करवाई जिस साल पेरिस कम्यून का वाकया था। तो इस सारे अरसे के अंदर एडम स्मिथ के नजरियात बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जो सरमायादारी की बुनियाद है, जिसमें वो कहता है कि फ्री मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट का एक जादुई हाथ होता है जो सारे मसले को हल कर देता है, और रियासत को उसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और आजाद मंडी को और फ्री मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, और वो खुद ही लोग कंपटीशन जो है सरमायादारों का वो जो है उसकी बुनियाद और उसके मुताबिक जो है वो चीजें हल हो जाती। तो डार्विन उससे भी बड़ा मुतासर था, और उस हवाले से जो कंपटीशन का सोच जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर जो है वो लेके आया। हालांकि हम देखते हैं कि कंपटीशन की बजाय खासतौर पर अगर इंसानों की डेवलपमेंट में देखा जाए, तो वो कॉपरेशन की वजह से इंसान आज तक इस तरह पहुंचा। इंसान जो था हंटर गैदरर सोसाइटी से लेके जब गारों में इंसान रहता था, या जब इसने काश्तकारी शुरू की, तो वो एक इंसान जो है वो पूरी जमीन को काश्त नहीं कर सकता था, तमाम लोग मिल के, और फिर डिवीजन ऑफ लेबर थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते थे, और कोऑर्डिनेशन की वजह से इंसानी तहजीब जो है, इंसानी समाज का और इंसान का इर्तिका जो है वो आगे बढ़ता रहा है, और कंपटीशन का वो गलत है। इसी तरह जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, हम समझते हैं कि वो भी जदलियाती तौर पर गलत है, और उसमें बाज का जो होता है कमजोरी जो है वो एक एडवांटेज बन जाती है बहुत से हालात के अंदर। खासतौर पर आप देखें कि जब इंसान ने दो पाँव के ऊपर चलना शुरू किया, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इंसान के लिए, क्योंकि चार पाँव के ऊपर आप तेजी से भाग सकते हैं अगर आप जानवरों को देखें, और वो शिकार के लिए या अपने बचाव के लिए ज्यादा तेजी के साथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि दो पाँव में चलना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। लेकिन ये डिसएडवांटेज जो है वो हाथ की डेवलपमेंट में और फिर दिमाग की डेवलपमेंट में और फिर अल्टीमेटली शऊर की डेवलपमेंट में इतना बड़ा एडवांटेज बना कि वो तमाम तर जो है वो दुनिया से या तमाम तर जिंदगी से नौ से जो है वो आ गया, और फिर उस मादे के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो उसने अपना आप का शऊर भी हासिल कर लिया उस मादे ने, और वो फिर हम जब देखते हैं कि उस शऊर का सफर जो है वो आज इस नहज तक पहुंच गया। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि डिसएडवांटेज भी एडवांटेज बन जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो एवोल्यूशन होती है वो हमेशा प्रोग्रेस में नहीं होती, वो आगे की तरफ नहीं होती, ये एक उसकी वन साइडेड अप्रोच है कि वो मुसलसल है, उसमें बाज़ औक़ात एवोल्यूशन जो है वो एक रिग्रेशन का बायस बन जाती है। जैसे कोई पैरासाइट बन जाता है, कोई इंसेक्ट है या कोई प्लांट है या कोई जानवर है, कि वो पैरा दूसरों के
खून के ऊपर या दूसरों के ऊपर जो है वो गुजारा करेगा, तो वो एक प्रोग्रेस की बजाय जो है वो पीछे। तो इन गलतियों की निशानदेही जो है वो एंगल्स ने डार्विन के हवाले से की थी, और वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर और डार्विन की गलतियों के अंदर भी हम समझते हैं कि निशानदेही करना बड़ा जरूरी था जो मार्क्सिज्म ने की। लेकिन उसके बावजूद मार्क्स ने, एंगल्स ने हमेशा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी नजरिया है। उसने तमाम बुनियादें जो हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज, जो मछलियां हमेशा मछलियां रहेंगी, या जो परिंदे हैं वो हमेशा से परिंदे, उसको बिल्कुल हिला के रख दिया। और उन्होंने कहा कि एक नया नजरिया और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये गलतियां पे काबू पा लेंगे। इसी तरह फिर जीन्स के हवाले से डेवलपमेंट है कि जीन्स का जब डिस्कवरी हुई और डीएनए की जब डिस्कवरी हुई, तो तब लोगों ने हर चीज को जो है वो डीएनए के जरिए और जीन्स के जरिए साबित करने की कोशिश की। अब उसके अंदर भी जीनोटाइप और फिनोटाइप की डिस्कशन है कि एक जीन्स के अंदर दो तरह की होती है, कि एक उसके अंदर इनहेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जीनोम कहा जाता है, या जो और जिनका इजहार होता है, जिसका बालों का रंग है या आंख का रंग है या स्किन कलर है या किसी की हाइट है, किसी का वेट है, तो वो जीन्स के अंदर तय होते हैं, उनको फिनोटाइप कहा जाता है। तो उस हवाले से जो ये डिस्कशन शुरू हुई कि पूरी की पूरी इंसानियत और पूरा समाज जो है उसकी बुनियाद जीन्स है, और एवोल्यूशन जो है उसका मसला हल हो गया, और हर चीज जो है वो जीन्स के जरिए साबित की जा सकती है। और उसमें फिर यूजेनिक्स का एक बड़ा रुजती नजरिया आया कि जो लोग अपाहज हैं और नस्ल दर नस्ल अपाहज आ रहे हैं, उनको मार देना चाहिए। और उस बुनियाद के ऊपर अमरीका जैसे एडवांस मुल्क के अंदर तकरीबन 20,000 लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, कानूनी तौर पर खत्म किया गया कि ये अपाहज है, इसकी माँ पास, दादी पास, उस लड़की को जो है वो मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी और इंसान एक सेहतमंद जो है वो इंसान बनेंगे। इसी तरह जर्मनी के अंदर जो है हिटलर ने इस नजरिए को यूज किया और कहा कि हम पूरी नस्ल खुशी जो है वो कर देंगे। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उनको हमेशा जो सरमाया, जो हुक्मरान तबकात होते हैं, वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और समाज को जो है वो तरक्की देने की बजाय उसकी बर्बादी का बायस बनते हैं। मैं अक्सर इसकी मिसाल अल्ट्रासाउंड के हवाले से देता रहता हूँ। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अल्ट्रासाउंड के बच्चे की पैदाइश से कबल ही उसके हवाले से उसको देखा जा सकता है और उसकी बीमारियों की निशानदेही की जा सकती है, और उसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। और ये जो ज़िंदगी का अमल है, इसको जो है वो मजीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे कत्ल किए गए हैं कि जब उन्होंने देखा है कि उनकी बेटी पैदा होने जा रही है, तो उन्होंने उस बच्चे को माँ की कोख के अंदर ही कत्ल करवा दिया। और उस बुनियाद के ऊपर जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, वो इंसानों की दुश्मनी के लिए हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल हो रही है इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान में भी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख बच्चियों का कत्ल करवाया जा चुका है पिछले 12-15 सालों के अंदर। और इंडिया के अंदर तो ये तादाद बहुत ज्यादा है जिसमें बच्चियों को, और खास तौर पर हरियाणा एक रियासत है इंडिया में जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया गया है कि जो मर्द और औरत की तनासुब है वो बड़े पैमाने पे तब्दील हो गया। आमतौर पर 50-50 होता है, या 48-52 बाज़ जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन पर मज़ालम किए जाते हैं, उनको मेल न्यूट्रिशन की वजह से, बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो जाती है, वहाँ पे 48-52 तक चला जाता है। लेकिन हरियाणा में हर 1000 मर्दों के पीछे हमें नज़र आया कि 850 तक भी ख़वातीन या 900 तक जो है वो ख़वातीन की रेशो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तब्दीली जो है वो आई है। और उसकी बुनियाद हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस वजह से इंसानी समाज जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है। और सवाल ये होता है कि उस टेक्नोलॉजी का, उस साइंस का, उस डिस्कवरी का इस्तेमाल किसके हाथों में। इसी तरह हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नज़र आती है कि एक तरफ उसको जो है वो बिजली बनाने में या दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसको जो है वो एटॉमिक उसमें बम में बनाया गया। उस हवाले से हमें आज भी नजर आता है कि आज भी ये साइंस के सामने ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी हैं, साइंस के सामने समाजी सवाल भी हैं, और साइंस के सामने फिर एक सियासी सवाल भी है। और ये सियासी सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है कि एक वायरस ने, एक साइंटिफिक क्वेश्चन ने जो है वो पूरी दुनिया की सियासत को तब्दील कर दिया। एक साइंस के सवाल ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को किस तरह जो है इम्पैक्ट किया, और पूरी दुनिया की रियासतों को इम्पैक्ट किया, पूरी दुनिया के जो फैमिली सिस्टम है, जो समाजी बुनियादें हैं, उसको ही इम्पैक्ट किया। तो उस हवाले से अगर ये कहें कि साइंस जो है वो सोसाइटी से अलग है और साइंसदान लेबोरेटरी में लगा हुआ है और उसका कोई
سماج سے تعلق نہیں ہے، تو یہ بالکل پہلی بات تو یہ کہ فضول ہے اور وہ آج ایکسپوز ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو سائنٹیفک کویسچنز ہیں وہ سوشل کویسچنز ہیں، وہ انسان کی زندگی اور موت کے، انسان کی ترقی کے اور انسان کے بربادی کے سوال، انسان کی بربریت کے اور سوشلزم کے سوالوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے کہ کیا اس کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے یا منافعوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور اگر اس کو منافع سے اس کو نجات دلانی ہے، سائنس کو اگر حقیقی معنوں میں ترقی دینی ہے، اسی طرح کمپیوٹر کی مثال اکثر ہم دیتے ہیں کہ کمپیوٹر کے آنے سے کام آسان ہوا ہے، موبائل کے آنے سے جو کام گھنٹوں میں ہوتے تھے وہ اب منٹوں میں ہوتے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے ورکنگ آورز کم ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ورکنگ آورز جو ہے وہ 8 گھنٹے سے 16 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور کمپیوٹر کے آنے سے جابس بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے آپ جو 10 گھنٹے کا کام تھا وہ 5 منٹ میں کر لیتے ہیں، تو اب زیادہ لوگوں کو جابس ملنی چاہیے اور ان کو، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ تو وہ اس سسٹم کے اندر جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں وہ انسان کی ترقی کی بجائے، انسان کو ریلیکس کرنے کی بجائے، انسان کو فریڈم جو ہے وہ لگژری دینے کی بجائے اس پہ برڈن ڈالتے جا رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ زندگی عذاب کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو بھوک میں، بیماری میں اور موت کے اندر جو ہے وہ دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ختم کرنا جو ہے وہ آج انسانیت کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے، آج لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ بن گیا ہے کہ کیپٹلزم اگر رہے گا اور تو یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے، جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، جو میڈیسن کی ٹیکنالوجی ہے، جو ہیلتھ کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو یوز کرے گا اپنے رولنگ کلاس جو ہے اپنے پروفٹس کے لیے، اپنے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہیں پہ ہم سوشلزم کو لے کے آتے ہیں اور ایک پلانڈ اکانومی بناتے ہیں، تو پھر ہم اس سارے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جو اموات ہو رہی ہیں، جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ سپینڈنگ بڑھ سکتی ہے، میڈیسن کی ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سپینڈنگ بڑھ سکتی ہے، نئی جو ہے وہ جو بیماریاں ہیں دنیا کے اندر سے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح پولیو کا دنیا کے اندر خاتمہ تقریباً ہو گیا، صرف پاکستان میرا خیال ہے واحد ایک گھٹیا ملک رہ گیا جہاں پہ پولیو آج بھی موجود ہے، اور اس کی ظاہر سوشل پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ اسی طرح ملیریا جہاں پہ موجود ہے، ٹی بی جہاں پہ موجود ہے، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے وائرسز ہیں، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے، کہ جو وسائل ہیں وہ جنگوں کی بجائے، وہ جو ہے وہ لگژری پروڈیوس کرنے کی بجائے، اور وہ امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ لگژری آئٹمس بنانے کی بجائے انسانیت کی فلاح کے لیے کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج سوشلسٹ ریولوشن جو ہے وہ ایک کوئی فلسافیکل مسئلہ نہیں رہ گیا، وہ ایک سوشل اور پولیٹیکل مسئلہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ لائف اینڈ ڈیتھ مسئلہ ہے انسانیت کی بقا کے لیے، اور جو سوشلزم اور باربرزم کی بات ہم کرتے ہیں وہ آج ایک ریالٹی بن کے ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہی ہے ساری دنیا میں۔ اس حوالے سے مارکس نے کہا تھا کہ فلسفیوں نے آج تک دنیا کی تشریح کی ہے، اصل کام اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو چینج۔ philosophers have only interpreted the world, the real task however is to change it۔ کہ یہ ساری تشریحات جو ہے فلسفی کی اور یہ ساری موجود ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک ریولوشنری پارٹی بلڈ کریں پاکستان میں، ایک انٹرنیشنل ریولوشنری پارٹی بلڈ کریں جو کہ ورلڈ سوشلسٹ ریولوشن کے لیے ایک ایسا اوزار تیار کرے جو ساری دنیا کے ورکنگ کلاس کو آرگنائز کرتے ہوئے جو آنے والے دنوں میں ریولوشنری موومنٹس ہیں ان کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائے، اور اس انسان دشمن نظام کا اور سماج کا خاتمہ کرے۔ تھینک یو۔